Hello students, I am posting this video lecture to you which will give you the idea about criticism, means some basic things, some basic points I would like to clear before actually starting the syllabus. You can see the name Introduction to Literary Criticism and choice based credit system it is. Alright, now come to criticism actually. Who is a critic? Everyone is a critic. In our online talk also, I have discussed everything from every angle about criticism, about a critic, and about a critical work of art or a literary work of art. Alright, so literary work of art means poetry, drama, novel, or prose can be a literary work of art. Other arts are also there, but we have to do with literary art, means literary work of art, and we have to criticize or study the criticism of literary works of art. All right, let us go to next slide. See, in my next slide you can see a girl and the fingers. Everybody is showing the fingers at you. Everybody is showing the fingers at the girl, means they are criticizing her. For example, nowadays in India, generally on Thursday or on Friday, a movie is launched, released, new movies are released, and after 2 or 3 days, or suddenly after a day, on some music channels, etc., or other music channels, criticism is made about the movie, about the story of the movie. Something is said about the looks of the hero and heroine. Not hero and heroine actually, they are actors and actresses, main actors, sub actors, side actors, we can say. Something is talked in that criticism about the close-ups, the looks, their acting, whether the role suits them or not, the climax, mean end of the movie, and music songs, are they audible. It is discussed in the critical show about a movie. Same is happening with you and me, or the human beings on this earth. Somebody is always saying something about someone. Somebody is always saying something about someone. That is criticism. But our day-to-day criticism is not considered in literature, though it is reflected in literature indirectly, directly. But we have to study this year literary criticism, means Wangmayin Samiksha in Marathi. Literary means Wangmay. Which is a Wangmay? 4 forms: poetry, kavita, kavya; second, drama, play, natak; third is novel, kadambari; and fourth is prose, gadya, we say. In prose we find essays, short stories, newspapers, magazine writing, extracts, etc., etc., means all the short writings which are meaningful. मग ह्या 4 फॉर्म पैकी आपल्याला
कुठल्या न कुठल्या फॉर्मवर समीक्षण भाष्य करावं लागेल, याला म्हणायचं क्रिटिसिझम. मग हा काम करणारा माणूस जो आहे क्रिटिसिझमचं, त्याला म्हणायचं क्रिटिक, समीक्षक. आलं लक्षात? तर हे सगळे बोट दाखवणारे कोण आहेत? समीक्षक आहेत. आणि ही जी महिला आहे, मुलगी आहे, ही कोण आहे? ही लिटररी वर्क ऑफ आर्ट आहे. तिथं पुस्तक समजा तुम्ही, म्हणजे तिथं त्या पुस्तकाचं मूल्यमापन. मी हे बोललोय सगळं ऑनलाईन लेक्चरमध्ये, तरी पुन्हा एकदा व्हिडिओ लेक्चरपासून सुरुवात करूयात, म्हणजे तुम्हाला कुठल्याही वेळेला अभ्यास करणं सोपं जाईल. ऑनलाईन लेक्चरमध्ये 50% सुद्धा विद्यार्थी सामील नसतात, त्यामुळं आम्हाला हा दुसरा प्रयोग करावा लागतोय. ओके, व्हॉट इज लिटररी क्रिटिसिझम? आय टोल्ड यू अगेन, इट इज रिव्हिजन फॉर यू. अनालिसिस ऑर क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करायचं आपण, नाही का? मानवाचं वर्गीकरण केलं, स्त्री आणि पुरुष. आता अजून वर्गीकरण केलं, किन्नर. अजून पुढचे वर्गीकरण चालू आहेत. मग त्याच्यामध्ये आपण पुन्हा मग रोगांचं वर्गीकरण केलं. त्याच्यात पुन्हा आपण जे तर त्याच्या रंगाचं वर्गीकरण केलं, काळा रंग, गोरा रंग, मग मधला गव्हाळ रंग. मग त्यातनं रेसिझम आलं, नाही का? वर्णद्वेष. आपल्याकडं जातीचं वर्गीकरण. असं वर्गीकरण कशाचं? लिटररी वर्क ऑफ आर्ट्स. लिटररी वर्क ऑफ आर्ट म्हणजे काय? पुस्तक, कुठलं तरी पुस्तक. आता हे पुस्तक आहे, हे पुस्तक म्हणजे लिटररी वर्क ऑफ आर्ट आलं. हे मिनिंगफुल आहे, बरोबर आहे. हे प्रोजचं, कंपल्सरी इंग्लिश म्हणजे प्रोज म्हणायचं याला. कुठल्या काव्य, कुठल्या वाङ्मय प्रकारातील प्रोजमध्ये येईल, कारण याच्यामध्ये शॉर्ट रायटिंग्स आहेत सगळे. मग हे कविता आहे, धडे आहे, सारे आहे, वगैरे वगैरे. मग अशा एखाद्या पुस्तकावर जे भाष्य केलं जातं त्याला म्हणायचं क्रिटिसिझम. देन जस्टिफिकेशन. द क्रिटिक जस्टिफाईज व्हॉट इज टोल्ड इन द बुक, व्हॉट इज टोल्ड इन द, इट मे बी पोएट्री. समीक्षण हे कविता संग्रहाचं केलं जाऊ शकतं, समीक्षण हे नाटकाचं केलं जाऊ शकतं, समीक्षण हे कादंबरीचं होऊ शकतं, समीक्षण हे गद्याचं म्हणजे प्रोजचं होऊ शकतं. म्हणून लिटररी वर्क ऑफ आर्ट आपल्याला क्रिटिसिझम शिकायचं आहे. लिटररी वर्क ऑफ आर्टचं म्हणजे उदाहरणार्थ दुसरे क्रिटिसिझम होईल पेंटिंगचं, हस्तकलेचं होऊ शकेल. जगात अनेक कला आहेत आणि मग अनेक कलांचं समीक्षण होऊ शकेल. ती समाज उपयोगी आहे का नाही, ती उपयोगाची आहे का नाही, तिचा फायदा काय, तोटा काय, याचा उहापोह करणारे, याच्यातले ड्रॉबॅक दाखवणारे, याच्यातलं चांगलं पण बाहेर समाजाला काढून दाखवणारे, त्यातले दोष दाखवणारे माणूस म्हणजे क्रिटिक आहे. आणि इव्हॅल्युएशन म्हणजे मूल्यमापन. मग कुठल्याही वाङ्मयाचं मूल्यमापन केलं जातं त्याला समीक्षण म्हणतात, म्हणजे क्रिटिसिझम. आणि तो करणारा व्यक्ती कोण आहे? क्रिटिक आहे, तो लेखक असतो. मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही मी नावं ठेवले एकमेकाला म्हणजे आपण क्रिटिक नाही झालो. पण एका पुस्तकाबद्दल दुसरा एखादा लेखक, क्रिटिक कोण असतात? लेखक असतात. आणि मग क्रिटिसिझम कशातनं लिहिलं जातं? निबंधाच्या स्वरूपात लिहिलं जातं. म्हणजे आपण बघतो की एक नाटककार दुसऱ्या नाटककाराबद्दल निबंधाच्या माध्यमातून त्याची समीक्षा म्हणजे टीका नाही, निगेटिव्ह अर्थाने घेऊ नका. समीक्षा म्हणजे दोन्ही बाजूनी केलेली उहापोह, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, फायदे दोष त्यातले जे ते शोधते. ओके, सी द पिक्चर. How a critic is watching the things very closely. Some insects are lying on the floor and the critic is watching through the lenses and leaving his cup of tea or not cup of tea, it's a hat. So his hat is down and he is writing something. See the pen which is open and he is watching closely the insects or the animals, whatever it may be, the objects, and what he observes he writes in the notebook. He is observing the things very closely. Same is the work of a critic. The work of a critic is very complicated, is very adventurous. The work of a critic is very tough. I will tell you this in the next slide or when we will talk about it.
Now, who is a critic? A person who analyzes, classifies, justifies, and evaluates a literary work of art or artistic work of art. Professionally is called as a critic. Professionally म्हणजे कसं की वेगवेगळ्या थिअरी, सिद्धांत वापरून किंवा वैज्ञानिक पद्धती वापरून जो वाङ्मयाची समीक्षा किंवा विविध कलांची, भारतात 64 कलांना मान्यता आहे, बरोबर आहे, वेगवेगळ्या कला आहेत. मग ह्या ज्या कला आहेत, ह्या कला, व त्यात लेखन ही एक कला आहे. मग साहित्य लेखन ही एक कला आहे. त्याच्यामध्ये आपण बघतो 4 पैकी एका प्रकारचं साहित्य लिहिलं जाते. मग ज्यावेळेस समीक्षण होतं त्यावेळेस 4 पैकी एखाद्या प्रकारचं समीक्षण होतं. मग ते समीक्षण करणारी व्यक्ती कोण आहे? समीक्षक, क्रिटिक आहे, क्रिटिक. आणि क्रिटिक हा सुद्धा त्याच फॉर्ममध्ये लिहिणारा असा ज्ञानी माणूस, एक्सपिरियन्स्ड माणूस असतो, बरोबर आहे. आपण त्यातले एक्सपिरियन्स नसतो, त्यामुळं आपल्या भाषाला कुणी फारसं महत्त्व देत नाही. ओके, नाव कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. लिटररी क्रिटिसिझम और लिटररी स्टडीज. Literary studies is study, evaluation and interpretation of literature. It is interpretation of literature. म्हणजे स्पष्टीकरण. तो समाज आहे, नाही का, समाज आहे, हे पुस्तक आहे, साहित्य आहे समजा. ह्या दोन्हीच्या मध्ये जो दुवा आहे तो कोण आहे? समीक्षक आहे. बघा, समीक्षकाचं काम किती मोठं आहे. उदाहरणार्थ आपले महाकाव्य 2, रामायण आणि महाभारत. रामायण होऊन झाले 7000 वर्ष, महाभारत घडून झाली 5000 वर्ष. आधी रामायण घडलं, नंतर महाभारत घडलं. आपण आत्ता लॉकडाऊनमध्ये पुन्हा पाहिलं. येस, इन बोथ द इपिक्स. इपिक्स म्हणजे महाकाव्य, काव्य, कविता आहे ती. उद्या जर तुम्हाला कोणी विचारलं BA झाल्यानंतर की हे पुस्तक आहे, हे कुठला साहित्य प्रकार आहे, तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे. गीता पोएट्री, कुराण पोएट्री, बायबल पोएट्री, तुकारामाची गाथा पोएट्री, ज्ञानेश्वरी पोएट्री, दासबोध पोएट्री, ओव्यात गायल्या जातात, संगीत लावलं जातं त्याला. हे मग जुळतं त्याचं, नाही का. त्यामुळं आपल्याला साहित्य प्रकार लक्षात आला पाहिजे. कारण आपण प्रत्येक विद्यार्थी हा कुठली भाषा शिकतो. भाषा शिकतो म्हणजे कविता संग्रह, कविता असतात त्यातल्या. त्यानंतर आपण पाहतो नाटक असतं किंवा मग एक्स्ट्रॅक्ट, प्रोज तर नक्कीच असतं. कुठला तरी साहित्य प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी जो आहे तो जगातला कुठलं तरी साहित्याचं तो विद्यार्थी असतोच. मग त्याला साहित्य जे आहे तर ते कुठल्या प्रकारचं आहे ते कळलं पाहिजे, त्याच्यात डिफरन्शिएट करता आलं पाहिजे, नाही का. तर स्पष्टीकरण, तर समीक्षक हा जो आहे तो समाजात आणि त्या पुस्तकातला किंवा त्या वर्क ऑफ आर्ट म्हणजे त्या साहित्यातला दुवा आहे. मी सांगितलं रामायण महाभारत कसं आलं तुमच्या माझ्यापर्यंत. छपाई तंत्रज्ञानाचा 17व्या काहीतरी शतकामध्ये इन्व्हेन्शन झालं, विकास झाला, सुरू झाला. ओके, मग त्याच्यापूर्वी तोंडी स्वरूपामध्ये हे आलं. एका पिढीकडनं दुसऱ्या पिढीकडं, दुसऱ्या पिढीकडनं तिसऱ्या पिढीकडं, असं हजारो पिढ्यामध्ये गेले असतील. साधारणतः 25 वर्षाला पिढी बदलते असं म्हणतात. नाव यू गेस, ड्युरिंग 5000 years, during 7000 years, how many critics have played a very important role in transmitting, in bringing to us Ramayana and Mahabharata. वाल्या दरोडेखोर होता, डकॉइट, नाही का. He became Valmiki and he wrote Ramayana. Vyasa was a sant, a clever scholar, clever man, scholar man. He wrote Mahabharata. But after that, who interpreted it to the next generation, to the next sons and daughters, to the next people, man and women, the critics. मग त्याचे अर्थ रामायणाचे त्यांनी आपापल्या बुद्धीनुसार, आपापल्या पद्धतीनुसार लावले. आणि मग असं हे मधल्या हजारो पिढ्यांमधून ते आपल्यापर्यंत आलं. आणि मग आता जसा छपाई तंत्रज्ञानाचा शोध लावते ते अनेक प्रकाराने लिहून ठेवलं. मग वाल्मिकी रामायण वेगळं, तुलसीदासाचं वेगळं, माझं वेगळं, तुमचं वेगळं, प्रत्येकाचं आकलन नाही. We have seen in the lockdown, the old Ramayana serial was played, the first serial in India in the visual form.
दॅट वॉज अ ड्रामा ॲक्च्युअली. इट इज अ स्टोरी ऑल्सो. ते प्रोजमध्ये कन्सिडर होतात त्यातल्या कथा. ते काव्यातही येतं आणि ते टी व्हीवर दाखवलं म्हणजे ते नाटकातही येतं. म्हणजे एकच कथा आहे ती बघा साहित्याच्या सगळ्या रूपामध्ये सुद्धा कन्वर्ट केल्या जाऊ शकते. अंडरस्टँड. See the second point. Modern literary criticism is often influenced by literary theory, which is philosophical discussion of literature's goals and methods. Literary theory. What is literary theory? See, literary theory means different principles. In India, we find casteism, जातीवाद. We find nepotism, भाई भतीजावाद. We find feminism, महिलावाद, स्त्रीवाद. बट इन युरोप वी फाइंड रेसिझम, वर्णद्वेष, काळा गोरा, श्वेत अश्वेत. तिकडं कास्टिझम नाही आहे, कारण तिथं जाती व्यवस्था नाही आहे. तिथं दोन्ही ख्रिश्चनच आहेत, पण त्याच्यात एक काळ्या रंगात जन्माला आलेला आहे त्याला अश्वेत म्हणतात, गोऱ्यावरनं जन्माला आलेला श्वेत म्हणतात. आपल्याकडं जाती सवर्ण आणि दलित आहेत. तिकडं गोरा माणूस जो तो सवर्ण आहे आणि काळा माणूस हा दलित समजायचा आपल्या भाषेत. दीज आर द थिअरीज. अशा बऱ्याचशा थिअरीज आहेत. सी, नेचर इज ऑल्सो ए थिअरी. देन ग्लोबल वॉर्मिंग इज ऑल्सो ए थिअरी. थिअरीज आर अनसीन. रिमेंबर, दे आर अनसीन, अमूर्त असतात त्या. बट फिलॉसॉफिकली दे आर डिस्कस्ड अँड ऑन द बेसिस ऑफ थिअरीज द लिटररी वर्क इज evaluated, classified, justified, that is criticism. Though two activities are closely related, literary critics are not always and have not always been theorists. मग तो समीक्षक स्वतः सिद्धांत तयार करणार असेल का नेहमी? बिलकुल नाही. सिद्धांत तयार करणार वेगळाच असेल. फेमिनिझमचा सिद्धांत आहे की एखादा कथानक आहे, एखादं नाटक आहे किंवा एखादी कादंबरी, त्याचा अभ्यास करायला लागला समीक्षक, तर त्याच्यामध्ये स्त्रीवादी पात्राला किती महत्त्व दिलंय, मग पुरुषाच्या बरोबरीनं समान स्थान दिले का नाही, याच्यावर तो भाष्य करू शकतो. किंवा स्त्रीचा अन्य अत्याचार झाला, शोषण झालं, एक्सप्लॉयटेशन ही सुद्धा एक थिअरी आहे, शोषण. असे अनलिमिटेड नंबर ऑफ सिद्धांत आहेत. त्यामुळं आपण बघतो की पुढच्या एका टॉपिकमध्ये की सर फिलिप सिडने नावाचा जो लेखक आहे तो म्हणतो की साहित्य हे विज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ आहे. लिटरेचर इज सुपिरियर टू सायन्स. व्हाय? Because science deals with the concrete, solid, means the things which are in existence. अस्तित्व असणाऱ्या गोष्टी शी डील करतं सायन्स. बट लिटररी मेन और लिटरेचर डील्स विथ अनसीन, अमूर्त आहेत, स्वप्न आहेत, आकारमानिका त्याला काही नाही, दुःख आहेत, सुख आहे, आनंद आहे, नाराजी आहे, बरोबर आहे, निराशावादी होणं, आशावादी होणं, हे अस्तित्वात आहे. बट दॅट इज नॉट सीन, दॅट इज ओनली रिअलाइज्ड. जे दिसत नाही त्याच्याशी जे डील करतं त्याला वाङ्मय म्हणतात. आणि हेच खूप कठीण आहे. त्यामुळं साहित्य हे सर्वश्रेष्ठ आहे, ते विज्ञानापेक्षा. आज आपण सगळ्या गोष्टी विज्ञानाच्या तराजूमध्ये तोलतो. विज्ञान हे परिमाण आहे. आपण म्हणतो मांजर आडवी गेली, पहिल्यांदा म्हणायची मागं पावलं 3 जा, काम होणार नाही, आता अशुभ स्वप्न आहे. आता शुभ अशुभ स्वप्नाच्या व्याख्याच बदलल्या. सामाजिक सगळ्या प्रथा, परंपरा, रूढी आपण विज्ञानाच्या तराजूमध्ये तोलायला सुरुवात केली. कारण विज्ञान आलं आणि मग विज्ञान आल्यामुळं आपण आता आपल्या खाण्यापिण्याच्या पद्धती बदलल्या, विचार करण्याच्या पद्धती बदलल्या, त्यानंतर कपडे घालण्याच्या पद्धती बदलल्या, देवाचा धावा करण्याच्या पद्धती सुद्धा बदलल्या. पहिल्यांदा आपण जेवढे धर्मवेडे होतो तेवढे आज आहोत का? नाही. वाय? बिकॉज we are now using scientific methods for evaluating everything, right? तर ह्या 2 ॲक्टिव्हिटीज आहेत. थिअरी वेगळी, सिद्धांत वेगळा, आणि तो अप्लाय करणारे वेगळे. अप्लाय करणारे कोण आहेत? अप्लाय करणारे सिद्धांत समीक्षक, क्रिटिक. वेदर ऑर नॉट लिटररी क्रिटिसिझम शुड बी कन्सिडर्ड ए सेपरेट फील्ड ऑफ एन्क्वायरी फ्रॉम लिटररी थिअरी ऑर कन्व्हर्सली फ्रॉम बुक रिव्ह्यू इज ए मॅटर ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी. मग आता समीक्षण जे होतं
निबंधाच्या माध्यमातून निबंध लिहिला जातो. एक समीक्षेने निबंध लिहिलं, ते निबंधाच्या माध्यमातून कुणाच्या कादंबऱ्यावर, कुठल्या कथावर, कुठल्या कवितांवर, कुठल्या आपण बघतो की प्रोजवर तो लिखाण करेल. मग त्याला काय वाटतं त्याच्याबद्दल, मग तो जुने उतारे देईल त्या साहित्य प्रकारातले, त्याच्याशी तुलना करेल. कम्पॅरेटिव्ह थेअरी ही सुद्धा एक थेअरी आहे, सिद्धांत आहे. असं वेगवेगळ्या पद्धतीनं तो साहित्य जे आहे त्याचा अभ्यास करेल, उहापोह करेल सगळ्या अँगलमधनं. आणि ही प्रक्रिया कधी पूर्ण न होणारी आहे, पिढ्याने पिढ्या ही चालत राहणारी आहे. रामायण महाभारताचा अर्थ तुम्ही मी आज 21व्या शतकातली लोक जे लावत आहोत तोच मागचे लोक लावू शकत होते का? नाही. त्यावेळेस लोकशाही नव्हती. लोकशाही हा सुद्धा एक सिद्धांत आहे. ठोकशाही हा सुद्धा एक सिद्धांत आहे. साम्राज्यशाही हा सुद्धा एक सिद्धांत आहे. त्या साम्राज्यशाही होती. आज रामायण जर घडलं तर सीतेला कोर्टामध्ये जावं लागेल आणि पोटगी मागावं लागेल, डिवोर्स केस फाईल करावं लागेल. त्यावेळेस ते नव्हतं. त्यावेळेस भूमी दुभंगली, ती गेली वगैरे. दॅट इज वॉज अ डिफरंट थिंग. ते मोनार्की, राजेशाहीचा काळ होता. राजा हा कानून कायदा होता, राजा हा जज होता, राजा हा न्याय व्यवस्था होता. आज राजा न्याय व्यवस्था नाही, आज प्रजा न्याय व्यवस्था आहे आणि ती नियमाने चालते, घटनेने चालते. आज लोकशाही कदाचित अजून 20-25 वर्षांनी आपल्या पुढची जनरेशन परग्रहावर गेल्यानंतर अजून काही वेगळे सिद्धांत साहित्याचे लागतील, साहित्याचं रूप बदलेल. आज जसं आपण कविता संग्रह, एवढे मोठे कविता संग्रह लिहित होते लोक, 24 पुस्तकात लिहित होते, 12 पुस्तकात एकच कविता लिहिली जायची. हा काळ इंग्रजी साहित्यामध्ये होता. आता 4 ओळीवर आली, 10 ओळीवर आली, 2 कडव्यांवर कविता आली. म्हणजे इंडस्ट्रियलायझेशनमुळं दुसऱ्या महायुद्धानंतर जगामध्ये नोकऱ्या आल्या, ताणतणाव आले, अंतर वाढलं, मोठं अर्बनायझेशन झालं. शेवटी शहरीकरण हे सुद्धा एक थिअरीच आहे. आणि त्यामुळं आपण बघतो की साहित्याचा आस्वाद घेण्यासाठी वेळ राहिलेला नाही आपल्याकडं. आणि मग त्यातनं साहित्याचे छोटे छोटे रूप आवडू लागले आपल्याला फार लांबलचक गोष्टी आता बघायला वेळ नाही, वाचायला ऐकायला वेळ नाही. तर साहित्य जे आहे त्याच्यामधलं समीक्षण जे आपण करतो, ते समीक्षण एक वेगळा 5वा साहित्याचा फॉर्म, 5वं साहित्याचं रूप कन्सिडर करावं की नाही यावर जगभरामध्ये साहित्यिकांमध्ये चर्चा सुरू आहे. का हा एक बुक रिव्ह्यूइंगचा प्रकार आहे की जसं फक्त पुस्तक परीक्षण, जसं चित्रपट परीक्षण छापून येतात कशात, आपल्या पेपरांमध्ये. चित्रपट रिलीज झाला की 2 दिवसांनी तो एखादा पत्रकार त्यांचं चित्रपटाचं कव्हर करणारा सेक्शन तो बघतो आणि मग सांगतो असा आहे पिक्चर, तसा आहे, असा पिक्चर 1970 साली आला होता, त्याची तो तुलना करतो. मग गाण्यांची तुलना, मग तो नटी दिसतात कशी तुलना, त्याने ॲक्टिंग कशी केली त्याची तुलना, मग कथानक ते सूट होतं का नाही, कथानकात कुठं गडबड झाली, असं नसतं तर तसं झालं असतं, तसं नसतं तर असं झालं असतं, नाही का. बरेचसे प्रेमकथा आपण बघतो शेवटी हिरो हिरोईनचा मृत्यू होतं, पिक्चर फ्लॉप जातो. मग समीक्षक टीका करतात. काय करतात की एक दुजे केली चित्रपटामध्ये कमल हासन आणि रती अग्निहोत्री ह्या दोघांनी भूमिका सुंदर केल्यात, गाणे खूप छान आहेत, आजपर्यंत ते इतक्या वर्षानंतर सुद्धा प्रसिद्ध आहेत. 2 वेगवेगळ्या बहुभाषिक, वेगवेगळ्या भाषेच्या, वेगवेगळ्या संस्कारामध्ये, एक व्हेजिटेरियन एक नॉन व्हेजिटेरियन. तर तो कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट आहे. चित्रपट तुम्ही बघा, एक दुजे केली, 2 संस्कृतीमधला जो आहे तो संघर्ष आहे आणि ते दोघं एक येण्याचा प्रयत्न करतात आणि शेवटी त्याचा मृत्यू होतो ॲट द एंड. अँड फिल्म वॉज फ्लॉप. प्रेक्षकांना आवडलं नाही. भारतातील लोकांना गोड लागतं, सगळं जेवणातही गोड लागतं, गोड फार लागतो आपल्याला. त्यामुळं हिरो हिरोईनचं मिलन झालं पाहिजे, लग्नाचा निर्णय होऊन कथा संपली पाहिजे. पण त्याच्यात लग्नाचा निर्णय होत नाही, हिरो हिरोईनची डेथ होते. आणि दॅट्स वाय द ऑडियन्स डिडंट लाईक द स्टोरी अँड द मूवी वॉज रिजेक्टेड. इट इज अ क्रिटिसिझम. मग समीक्षण जे केलं जातं त्याला 5वं रूप धरावं का, साहित्याचं वेगळं रूप म्हणून कन्सिडर करावं का नाही, याच्यावर कॉन्ट्रोवर्सी आहे. तर अजूनही सध्या आपण त्याला प्रोज ह्या प्रकारामध्ये, म्हणजे 4था जो साहित्याचं रूप आहे त्या 4थ्या साहित्याच्या रूपामध्ये कन्सिडर करतो. लिटररी क्रिटिसिझम ऑफन पब्लिश्ड इन एसेज ऑर इन बुक फॉर्म. एसे ऑर बुक फॉर्म, निबंध किंवा पुस्तक स्वरूपात, पुस्तकं सुद्धा लिहित होते पण शक्यतो छोट्या छोट्या निबंधाच्या रूपामधनं. पण खूप मोठं जर समीक्षण असेल, फार मोठा कॅनव्हास असेल तर बुक फॉर्ममध्ये सुद्धा तो लिहिला जातो. ओके. Academic literary critics teach in literature departments and publish in academic journals, and more popular critics publish their reviews in broadly circulating periodicals such as Times Literary Supplement, New York Times Book Review, New York
रिव्ह्यू ऑफ बुक्स. आता हे आपण इंग्रजी साहित्य शिकतोय, मग इंग्लंडमध्ये जे काही मॅगझिन्स प्रकाशित व्हायचे त्यामध्ये हे समीक्षण छापून यायचे आणि निबंध स्वरूपात किंवा बुक फॉर्ममध्ये सुद्धा. तर अकॅडमिक जर्नल्स म्हणजे शैक्षणिक जे नियतकालिका आहेत ते, आणि हे क्रिटिक जे आहे तर ते काय करायचे, जे लेख प्रकाशित करायचे किंवा रिव्ह्यूज, रिव्ह्यू म्हणजे परीक्षण. आणि हे सर्क्युलेट जास्त होणारे जे आहेत आपल्याकडे, जर इंडिया टुडे मासिक चालतं, आउटलुक चालतं, तसे वेगवेगळे ते द नेशन अँड द न्यूयॉर्कर, लंडन रिव्ह्यू ऑफ बुक्स, हे वेगळे वेगळे तिकडचे जे त्या काळातले प्रसिद्ध मासिक आहेत किंवा नियतकालिका, पिरियडिकल्स. आणि ह्या पिरियडिकल्समध्ये काय ते समीक्षण छापून यायचं त्या काळामध्ये. तर समीक्षण अशा पद्धतीने केलं जातं. आपण जसं जसं पुढे जाऊया तसं तुम्हाला अजून चांगल्या पद्धतीने कळेल. तर हे माहितीसाठी तुम्हाला एक स्लाइड मी देतो शेवटची. एडी म्हणजे काय, बीसी म्हणजे काय, सीई म्हणजे काय, बीसी म्हणजे काय, कारण याचा पुन्हा पुन्हा उल्लेख येणार आहे. बीसी म्हणजे बिफोर क्राइस्ट, मग हे ख्रिश्चन वर्ष म्हणजे कॅलेंडर सुरू होण्याच्या आधीचा काळ. आपण नाही का रामायण महाभारत 5 वर्ष 7000 वर्ष इसवी सन पूर्व म्हणतो. तर हे सुद्धा फार महत्त्वाचं आहे. इट इज फॉर युअर इन्फॉर्मेशन. नाव सी द 3 ग्रेट फिलॉसॉफर्स, Socrates, Plato and Aristotle. These are the 3. Greece, at that time it was Greece, now it is Greek, like Karhad and Karad. Now the people, लोकाच्या बोलण्यातनं भाषेतनं शब्द बदलत जातात, लक्षात ठेवा. तर आपलं कराडचं कराड झालं, तसं हे ग्रीसचं आता ग्रीक झालं, आता ग्रीक नाव घेतलं जातं. तर हे 3 फिलॉसॉफर्स होऊन गेले ग्रीसमध्ये किंवा ग्रीकमध्ये इसवी सन पूर्व. आणि मग सॉक्रेटिसचा चेला प्लुटो आणि प्लुटोचा चेला अरिस्टॉटल. सॉक्रेटिसचा विद्यार्थी प्लुटो, प्लुटोचा विद्यार्थी अरिस्टॉटल. आणि यांनी जगाला पहिल्यांदा डोकं खाजवायला भाग पडलं, किंवा त्यांनी जाणीव करून दिली की तुझ्याकडं बुद्धी आहे आणि त्याचा वापर कर आणि तू विचार कर. आणि त्यानंतर क्रिटिसिझम खऱ्या अर्थानं सुरू झालं असं म्हणायला हरकत नाही. नाव सी, मग ग्रीक सिटी ऑफ अथेन्सचं इम्पॉर्टन्स काय. अथेन्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटीज विथ अ हिस्ट्री ऑफ ओव्हर 3400 years, and its earlier human presence starts somewhere between 11th and 7th millennium BC. जगातलं हे पहिलं शहर आहे की 3400 वर्षापूर्वी इसवी सन पूर्व तिथं काय झालं की तिथं मानवाचं अस्तित्व आढळून आलं. ह्या शहरामध्ये 3 विद्वान जन्माला आले. पहिला सॉक्रेटिस, दुसरा प्लुटो आणि तिसरा अरिस्टॉटल. These 3 laid foundations to many beliefs of Western world. Ancient Greek philosophy arose in the 6th and 6th century BC. ह्या तिघांनी पाया रचला कशाचा, अनेक धारणांचा, अनेक आपल्या प्रिन्सिपल्सचा, अनेक थिअरीजचा, बिलीव्स नाही का, आपला बिलीव्ह आहे. परीक्षेच्या आधी देवाच्या पाया पडले की पेपर चांगला जातो. व्हॉट इज इट, इट्स बिलीव्ह, BELIEF, बिलीव्ह विश्वास, आपला विश्वास आहे. काय विश्वास आहे, डावा हात खाजवायला लागला की पैसे येणार, उजवा हात खाजवायला लागले की पैसे जाणार, असं काहीतरी म्हणतात ना, बिलीव्ह. असे प्रत्येक माणूस काही ना काही बिलीव्ह पाळून असतो. यू माइट यू सीन 3 Idiots, 100 रुपये का दूध चढाऊंगा भगवान मुझे पास कर दे. 3 Idiots मध्ये बघितलं असेल, तो वारंवार जाऊन पोरगा बीचा जो येतो तो त्याला प्रार्थना करतो, कुणाला, वारवत असणाऱ्या नाग देवतेला. बिलीफ, प्रत्येकाचं देवाबद्दल, परंपरांबद्दल बिलीफ वेगळा आहे, प्रत्येकाचे बिलीफ वेगळे नाही का. तर यांनी ह्या धारणा ज्या आहेत समीक्षणाबद्दल तयार केल्या. ग्रीक फिलॉसॉफी कवर्स इनॉर्मस amount of topics like political philosophy, ethics, metaphysics, ontology. What is ontology? Study of nature of being, becoming or existence or reality. मग आपण बघतो की हे जे वेगळे विषय आहेत, राजकीय विषय, तत्वाचे विषय, मेटाफिजिक्स आहे, ऑन्टॉलॉजी, असंख्य, लॉजिक, तर्कशास्त्र, बायोलॉजी. मग आपण बघतो की बायोलॉजीचं सुद्धा समीक्षणात्मक पद्धतीने बायोलॉजी शिकलो आपण. 7000 वर्षापूर्वी सांगतात की आपल्याला शेपूट होतं, मग जे ऑर्गन्स माणूस वापरत नाही ते ऱ्हास पावतात.
जे जास्त वापरले जातात ते वाढत जातात. कदाचित व्हॉट्सअप वापरल्याने आपलं हे बोट वाढू शकतं भविष्यात आणि जास्त पाहिल्याने आपले डोळे मोठे होऊ शकतात असं मला वाटतं. रिटॉरिक म्हणजे काव्य. मग बायोलॉजीमध्ये मानवी उत्क्रांती, मानवात झालेले बदल, शारीरिक बदल, त्याचा अभ्यास सेलमध्ये, नाही का. रिटॉरिक, काव्य, एस्थेटिक्स, सौंदर्यशास्त्र असे वेगवेगळे विषय, ब्युटी, टेस्ट, फिलॉसॉफी असे वेगवेगळ्या विषयाचा त्यांनी जे ते उहापोह केली, अभ्यास केला. आणि जगात पहिल्यांदा ह्या विषयांवर भाष्य करणारे कोण आहेत तर सॉक्रेटिस, प्लुटो आणि अरिस्टॉटल आहे. सॉक्रेटिस वॉज बॉर्न इन अथेन्स इन 470 BC and is considered as one of the founders of Western philosophy. पाश्चिमात्य तत्वज्ञान, वेस्टर्न फिलॉसॉफी ची स्थापना कोणी केली? सॉक्रेटिसने केली. 470 वर्ष इसवी सन पूर्व, इसवी सन पूर्व म्हणजे ख्रिश्चन वर्ष 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर जे चालतं तत्पूर्वी, ते सुरू होण्यापूर्वी हिज लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्युशन टू फिलॉसॉफी सॉक्रेटिक मेथड. आणि त्याची जी मेथड आहे, त्याचं जे तत्वज्ञान आहे त्याला सॉक्रेटिक मेथड म्हणतात. म्हणजे सॉक्रेटिसची विचार पद्धती किंवा त्याचं तत्वज्ञान. सॉक्रेटिक मेथड इज डिफाईन्ड ॲज फॉर्म ऑफ एन्क्वायरी. फॉर्म ऑफ एन्क्वायरी म्हणजे चौकशी केल्याशिवाय उत्तर मिळत नाही. चौकशी करणारा माणूस जो आहे तो जास्त ज्ञान मिळवतो. त्यांनी सांगितलं की चौकशी केली पाहिजे, प्रश्न विचारले पाहिजेत, विरोध केला पाहिजे, नाही का, आणि त्याच्यामध्ये दोष शोधले पाहिजे. हे सांगणारा पहिला माणूस सॉक्रेटिस आहे. आणि तुम्हाला 12वीत धडा असेल की सॉक्रेटिस जो आहे तो कसा होता? टक्कल पडलेला होता, घाणेरडी कपडे घालायचा, सकाळी ब्रेड चहात बुडून खायचा, कसे तरी कपडे घालून जायचा, अथेन्स या शहरात फिरायचा आणि मग तिथं कुठं कार्यक्रम चालू असेल की माईक हातात घ्यायचा आणि लोकांना धाडस म्हणजे काय, लोकांना तत्वज्ञान म्हणजे काय असे प्रश्न विचारायचा. आणि आपण बघतो की त्यांनी लोकांना विचार करायला भाग पाडलं. मग लोक खरं विचार, हो हे आहे, दुःख आहे, सुख आहे, लोक विचार करायला लागले. आणि विचार केल्यामुळं राजाला राग आला आणि तिथला राजा म्हणला की लोकांना शहाणं करू नको. राजसत्तेला शहाणे लोक चालत नसतात, ती उलटून टाकतात, त्यांचा भ्रष्टाचार खपत नाही. आणि तिथल्या राजाचं तेच झालं. त्यांनी सांगितलं सॉक्रेटिसला धरून आला. सॉक्रेटिसला धरून आणल्यानंतर काय झालं? राजाने सांगितलं की तू हे बंद कर, लोकांची बुद्धी जागा करणं बंद कर. त्यांची बुद्धी जागी झाली तर माझा कार्यक्रम संपेल, म्हणजे माझी राजसत्ता उलटून लावतील ते, मग माझी भ्रष्ट राजवट राहणार नाही. सॉक्रेटिस नाही सांगितलं, मी हे थांबू शकत नाही आणि लोकांना जागं केलं पाहिजे, त्यांना विचार करायला भाग पाडलं पाहिजे. त्याच्याकडे बुद्धी आहे आणि त्यांनी बुद्धीचा वापर केला पाहिजे, विचार केला पाहिजे आणि एन्क्वायरी केली पाहिजे, चौकशी केली पाहिजे, प्रत्येक गोष्ट जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. आणि राजाने सांगितलं की नाही, चालणार नाही, हे मला, तुला मारावा लागला. मग विषाचा प्याला ठेवला आणि सॉक्रेटिसला सांगितलं एक तर तू हे थांबव, लोकांची बुद्धी जागा करणं, लोकांमध्ये जागृती निर्माण करणं, नाहीतर हा विषाचा प्याला पी. आणि त्यांनी विषाचा प्याला पिणं पसंत केलं, लोकांना जागृत करणं थांबवलं नाही असं सांगितलं. अशी आख्यायिका आहे, अशी एक दंतकथा आहे, फिबल त्याला म्हणतो. म्हणजे मॉडेल पण वाकणार नाही ही म्हण तिथं बनली असावी कदाचित. तो मोडला पण वाकला का, झुकला का राजासमोर नाही. तर या सॉक्रेटिसने लोक जागे केले. बेस्ड ऑन आस्किंग अँड आन्सरिंग क्वेश्चन्स टू इलिमिनेट आयडियाज. इलिमिनेट मीन्स टू गॅदर आयडियाज. प्रश्न विचारले पाहिजेत, उत्तरं शोधले पाहिजेत, प्रश्न विचारले पाहिजे, उत्तरं दिले पाहिजेत. हे सांगणारा, हे प्रॅक्टिकली करणारा माणूस पहिला कोण? सॉक्रेटिस. त्यामुळे सॉक्रेटिसचे आपण फार आभारी असलो पाहिजे की आज जे शिक्षण घेतोय आपण, विचार करतोय, उत्तरं लिहितोय, पास होतोय, आपल्या जीवनाचा विचार करतोय, ड्यू टू सॉक्रेटिस. द प्रिन्सिपल अंडरलाइंग सॉक्रेटिक मेथड इज दॅट ह्युमन्स लर्न थ्रू द यूज ऑफ रिझनिंग ऑफ लॉजिक अँड पीपल स्टार्टेड युझिंग लॉजिक अँड रिझन. तर्कबुद्धी, सत्सद्विवेक बुद्धीचा वापर करायला शिकवलं जगाला, त्याचं नाव सॉक्रेटिस. Then came Pluto, student of Socrates, is known as the founder of academy in Athens. आणि वेस्टर्न मेथडची स्थापना सॉक्रेटिसने केली. म्हणजे पाश्चिमात्य तत्वज्ञान ते कशावर आधारित आहे? एन्क्वायरीवर. चौकशी केली पाहिजे, प्रश्न विचारले पाहिजे, उत्तर दिले पाहिजे किंवा उत्तर शोधले पाहिजे, असं थोडक्यात सॉक्रेटिसनी
सांगितलं. आणि मग सांगितल्यानंतर त्याच्या पुढं गुरु से चेला भारी, चेला आ गया प्लुटो अथेन्समध्ये, आणि त्यांनी अकॅडमी स्थापन केली. मग याच्या पुढे जाऊन त्यांनी काय केलं, एक अकॅडमी प्रबोधिनीची स्थापना केली फिलॉसॉफीच्या अथेन्समध्ये. द फर्स्ट इन्स्टिट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, पाश्चिमात्य देशामधलं पहिलं उच्च शिक्षणाचं केंद्र त्यांनी स्थापन केलं. प्लुटोज contributed theory of forms. This theory was created to solve two problems, one of ethics and one of permanence and change. आणि मग या प्लुटोनी काय केलं, प्लुटोनी थेरी मांडली, एक सिद्धांत मांडला इथिक्सचा, तत्वांचा, आणि परमनन्स अँड चेंज. परमनन्स म्हणजे काही गोष्टी कायम आहेत, ज्याला आपण युनिव्हर्सल क्लासिक म्हणतो, क्लासिक जुनं ते सोनं नाही का. चेंज आणि मग बदलतं ते, मग चेंज बदल हा सृष्टीचा नियम आहे. तर त्यापुढं अरिस्टॉटल आला, स्टुडंट ऑफ प्लुटो, आणि मग यांनी 18व्या वर्षीच ती अकॅडमी जॉईन केली. लक्षात घ्या, सॉक्रेटिसनी वेस्टर्न फिलॉसॉफीची स्थापना केली, त्याचा विद्यार्थी प्लुटो, त्यांनी अकॅडमीची स्थापना केली, आणि मग ती अकॅडमी जॉईन केली अरिस्टॉटलनी. सॉक्रेटिस, प्लुटो, अरिस्टॉटल हे त्रिमूर्ती आहेत जगाच्या तत्वज्ञानातले. इथून जगाचं तत्वज्ञान सुरू झालं वेस्टर्न वर्ल्डमध्ये. At age he joined the Pluto's Academy in Athens and remained there until the age of 37. तो 19 वर्ष त्या अकॅडमीचा विद्यार्थी होता, तिथं राहिला. आणि मग त्यांनी त्या 19 वर्षात काय काय केलं, देअर he honed his talents of understanding the world. In his understanding of the world he wrote his theory of the universals, which is extremely intriguing. गुंतागुंतीचे जे अनेक विषय आहेत त्याचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न केला, आणि वेगवेगळ्या थेअरींच्या माध्यमातून मग त्यांनी युनिव्हर्सल वैश्विक जे प्रश्न आहेत त्याच्यावर उहापोह केली, आणि त्याचं आकलन केलं त्याच्या टॅलेंट थ्रू. इन सिम्पलर टर्म्स ही बिलीव्ज युनिव्हर्सल्स एक्झिस्ट ओनली इन द थिंग्स. आणि मग त्याला जे आकलन झालं त्याच्यानुसार काय, की जग जे तर ते वस्तू स्वरूपात आहे, थिंग्समध्ये, नेव्हर अपार्ट फ्रॉम थिंग्स, डिफरिंग फ्रॉम हिज टीचर प्लुटो. आणि त्याचा जो गुरु आहे तो प्लुटो म्हणायचा की थिंग्समध्ये जग नाहीये, वस्तू स्वरूपात नाही का. तर जग जे ते थिंग्सच्या, ही बिल्डिंगा, हे रस्ते, हे देश, ही रचना, हे सगळ्या थिंग्स आहेत. सगळं जे ते कशात आहे, थिंग्समध्ये, वस्तू स्वरूपात सगळं जग अस्तित्वात आहे. प्लुटो जो आहे तो म्हणायचा की जग जे ते ॲब्स्ट्रॅक्ट आहे, त्याची एकाची आयडिया जी ती मूर्त, एकाची अमूर्त आहे, हा फरक आहे दोघांमध्ये. ओके, सी हे ब्रीफली सांगतो मी तुम्हाला, पुढे यांचे जे ते रेफरन्सेस येतीलच. अरिस्टॉटल बिलीव्ज दॅट ए युनिव्हर्सल इज आयडेंटिकली इन ईच ऑफ इट्स इन्स्टन्सेस. अँड युनिव्हर्सल बऱ्याच गोष्टींच्या बाबतीत साम्य त्याच्यामध्ये आहे. ओके, अँड थिंग्स आर सिमिलर. All round things are similar in that there is the same universal characteristics and throughout. सगळीकडं कमी जास्त प्रमाणात सगळं जग जे सारखं आहेच. कसं आहे, जगात सगळ्या जाती, धर्म, पंथ, भाषा, काय जे असेल ते कुठेही जन्माला येऊ, प्रत्येक माणसाला 2 पाय, 2 हात, 2 डोळेच आहेत, एक बुद्धीच आहे. बऱ्याचशा गोष्टी जगामध्ये सारख्या आहेत. हे पहिल्यांदा याच्यात कुणीतरी विचार केला, त्याचं नाव होतं अरिस्टॉटल. सो रिमेंबर 3 ग्रेट फिलॉसॉफर्स ऑफ द वर्ल्ड and who influenced all the theories and literatures of the world. Now why I tell you this? Because their theories influence criticism. They have actually started criticism. First Socrates,
who laid a stone to the Western philosophy. Second, Pluto. Pluto founded the academy in Athens. And third one, he is a student, Aristotle, who joined the academy at the age of 18 and lived there for 19 years. And he tried to find the truths of the universe. Okay, I think this much is sufficient in this video. We will meet in the next video with the next topic. Till then, goodbye. All right.